সাধু সাধু সাধু। নমো তাস্সা ভগবতু আরহাতু সাম্মা সাম্বুদ্দাস্সা। শুভ সন্ধ্যা। আজ 29শে জুলাই 2026, রোজ বুধবার। ITSS এর মূল কথা সদ্ধর্মের আলোয় থাকবো আলোকিত। নমো তাস্সা ভগবতু আরহাতু সাম্মা সাম্বুদ্দাস্সা। নমো তাস্সা ভগবতু আরহাতু সাম্মা সাম্বুদ্দাস্সা। নমো তাস্সা ভগবতু আরহাতু সাম্মা সাম্বুদ্দাস্সা। দেবমানব পূজ্য জগৎগুরু মহাজ্ঞানী তথাগত সম্যক সম্বুদ্ধকে বন্দনা জানাই। বন্দনা জানাই ভারতের ষষ্ঠ সংঘরাজ ITSS পেজের আশীর্বাদক শ্রদ্ধেয় ভদন্ত দিকপাল মহাথেরোবান্তিকে। বন্দনা জানাই ITSS পেজের প্রধান উপদেষ্টা এবং ITSS পেজের সাথে সংযুক্ত সকল পরম পূজনীয় ভিক্ষু সংঘ ও শ্রমণ সংঘদেরকে। আজকে শ্রদ্ধেয় ভদন্ত জ্যোতিশান্ত থেরোবান্তের ধর্ম দেশনা শ্রবণ করার জন্য যারা জুমে সংযুক্ত হয়েছেন, আপনাদের সকলের প্রতি রইল শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। আমাদের মিটিং আইডি 884571573335, পাসকোড 788256। এখন মঙ্গলাচরণ পূজনীয় আশীর্বাদক ভান্তের মাধ্যমে মঙ্গলাচরণে অংশ গ্রহণ করছেন ভারতের ইনসাইট মেডিটেশন সেন্টারের শ্রমণ সংঘগণ। আমি শ্রমণ সংঘগণকে বন্দনাপূর্বক আহ্বান করছি মঙ্গলাচরণে অংশ নেওয়ার জন্য। বন্দনা। নমো তাস্সা ভগবতো আরহাতো সাম্মা সাম্বুদ্দাস্সা। নমো তাস্সা ভগবতো আরহাতো সাম্মা সাম্বুদ্দাস্সা। নমো তাস্সা ভগবতো আরহাতো সাম্মা সাম্বুদ্দাস্সা। যা ভগবা লোকে দেতে যদবসাধনা তাবতাবলিগানাদো বোধালোকানুকম্পায়া আপমাদেন বেকবে সম্পদেতা দুর্লভো বুদ্ধবাদো লোকাস্মিন দুর্লভো মনুষাদপতিলাভো দুর্লভা কনসম্পত্তি দুর্লভা বাবাচা দুর্লভা সাধম সবনাম দুর্লভো পুरुষ সংসেব আরবতানি যথা বুধ শাসনে জনসেনানরাগারাম কুঞ্জর योऽयमस्मिन् धम्मविनये आपमन्दो वेत्सति पहाय जाति संसारान्दोकसन्दङ्गरे सदेति भवतो सर्वमङ्गलारकन्दो सर्वदेवता सर्वभूतानुभावेन सदा सुते वन्दते भवतो सर्वमङ्गलारकन्दो सर्वदेवता सदा सुते वन्दते भवतो सर्वमङ्गलारकन्दो सर्वदेवता सर्वानुभावेन सुते वन्दते। সাধু সাধু সাধু। এখন পঞ্চশীল প্রার্থনা মহান সংঘের নিকট। পঞ্চশীল
হ্যাঁ মাসি মা না আমরা অষ্টশীল নেব, অষ্টশীল নেব। ঠিক আছে। এখন পঞ্চশীল প্রার্থনা করছেন ধীমান বড়ুয়া দাদা। সাধু 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 বুদ্ধাং বন্দামি ধম্মাং বন্দামি সংঘাং বন্দামি অহং বন্দামি সর্বদা দ্বিতীয়ম্পি বুদ্ধাং বন্দামি ধম্মাং বন্দামি সংঘাং বন্দামি অহং বন্দামি সর্বদা তৃতীয়ম্পি বুদ্ধাং বন্দামি ধম্মাং বন্দামি সংঘাং বন্দামি অহং বন্দামি সর্বদা Okasa vandami bhanti sangang dwaratena katang sabbang apuradang kamatu no bhanti sango dutiyampi vandami bhanti sangang dwaratena katang sabbang apuradang kamatu no bhanti sango tatiyampi vandami bhanti sangang Dharotena katang sabbang aparadang kamatu no bante sango Ukasa mayang bante ti saranena saha Panchasilang dhammang yachami anugahang katva silang deta no bante Dutiyampi mayang bante ti saranena saha Panchasilang dhammang yachami anugahang katva silang deta no bante Tatiyampi mayang bante ti saranena saha Panchasilang dhammang yachami anugahang katva silang deta no bante এখন পঞ্চশীল প্রদান করছেন ভারতের ষষ্ঠ সংঘরাজ ITSS পেজের আশীর্বাদক পূজনীয় আশীর্বাদক পূজনীয় ভান্তেকে বন্দনা জ্ঞাপন করছি। तमहं वदामि तं वदेता Amma bante नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य Namo tassa bhagavatu aratu samma sambuddhassa Namo tassa bhagavatu aratu samma sambuddhassa Namo tassa bhagavatu aratu samma sambuddhassa बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि Buddhang saranang gacchami dhammang saranang gacchami sanghang saranang gacchami द्वितीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि Dutiyampi buddhang saranang gacchami dhammang saranang gacchami sanghang saranang gacchami तृतीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि Tatiyampi buddhang saranang gacchami dhammang saranang gacchami sanghang saranang gacchami शरणगमनं सम्पूर्णं Bhavante पाणातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादयामि Panatipata veramani sikkhapadang samadhiyami आदिन्नदान वेरमणि सिक्खापदं समादयामि Adinadana veramani sikkhapadang samadhiyami कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि Kameshu miccachara veramani sikkhapadang samadhiyami मुसावाद वेरमणि सिक्खापदं समादयामि Musavada veramani sikkhapadang samadhiyami सुरामेरय मज्जपमदट्ठान वेरमणि सिक्खापदं समादयामि Sura mirya majjapamadatthana veramani sikkhapadang samadhiyami साधु साधु इमं तिसरणेन सद्दिं पंचशीलं धम्मं साधुकं सुरक्षितं कृत्वा प्रमादेन शीलं सम्पदेथा Bhavante এখন
অষ্টশীল প্রার্থনা করুন। ও ও কাসা আহাং বান্তে তি শরণেনো সহ আট্টাঙ্গ সমন্নগাতাং পুষত শিলাং ধাম্মাং ইয়াচ্চামি অনুগহঙ্গত্বা শিলান্দেতা মে ভান্তে দুত্যম্পি ও কাসা আহাং বান্তে তি শরণেনো সহ আট্টাঙ্গ সমন্নগাতাং পুষত শিলাং ধাম্মাং ইয়াচ্চামি অনুগহঙ্গত্বা শিলান্দেতা মে ভান্তে তাত্যম্পি ও কাশা আহং ভান্তে তি শরণেনো সহ আট্টাঙ্গ সমন্নগাতাং উপসতি শিলাং ধাম্মাং ইয়াচ্চামি অনুগহঙ্গত্বা শিলান্দেতা মে ভান্তে মহং বদামি আমা ভান্তে। নমো তস্যে ভগবতো অরহতো সাম্মা সম্বুদ্ধস্য। নমো তাস্সা ভগবতু অরহতু সাম্মা সম্বুদ্ধাস্সা। নমো তাস্সা ভগবতু অরহতু সাম্মা সম্বুদ্ধাস্সা। নমো তাস্সা ভগবতু অরহতু সাম্মা সম্বুদ্ধাস্সা। বুদ্ধং বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি, গচ্ছামি বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি। ধাম্মং ধাম্মং শরণং শরণং গচ্ছামি ধম্মং শরণং গচ্ছামি। সংঘং সংঘং শরণং শরণং গচ্ছামি, গচ্ছামি সংঘং শরণং গচ্ছামি। দ্বিতীয়ম্পি দ্বিতীয়ম্পি বুদ্ধং শরণং দ্বিতীয়ম্পি বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি। দ্বিতীয়ম্পি ধাম্মং শরণং দ্বিতীয়ম্পি ধম্মং শরণং গচ্ছামি। দ্বিতীয়ম্পি সংঘং শরণং দ্বিতীয়ম্পি সংঘং শরণং গচ্ছামি। তৃতীয়ম্পি বুদ্ধং শরণং তৃতীয়ম্পি বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি। তৃতীয়ম্পি ধাম্মং শরণং তৃতীয়ম্পি ধম্মং শরণং গচ্ছামি। তৃতীয়ম্পি সংঘং শরণং তৃতীয়ম্পি সংঘং শরণং গচ্ছামি। শরণাগমনং আমা ভান্তে। পানাতিপাতা বেরমণি শিক্ষাপদং প্রমাণ। মাইক এরকম হচ্ছে কেন? পানাতিপাতা ভেরমুনি শিক্ষাপদং সমাদিয়ামি। আদিন্নাদানা বেরমণি আদিন্নাদানা ভেরমুনি শিক্ষাপদং সমাদিয়ামি। অব্রহ্মচার্য বেরমণি সমাধিয়ামি। অব্রহ্মচর্য ভেরমুনি শিক্ষাপদং সমাদিয়ামি। মুসাবাদা বেরমণি মুসাওয়াদা ভেরমুনি শিক্ষাপদং সমাদিয়ামি। সুরামেরয় মজ্জপমদানা বেরমণি সুরামেরয় মজ্জপমদানা ভেরমুনি শিক্ষাপদং সমাদিয়ামি। বিকাল ভোজনা বেরমণি বিকাল ভোজনা ভেরমুনি শিক্ষাপদং সমাদিয়ামি। মত্থা গীতা বাদিতা বিশুকদর্শনা বেরমণি শিক্ষাপদং সমাদিয়ামি। নাচ্চা গীতা বাদিতা বিশ্বগদর্শন মলগন্ধ বিলেপন ধারণ মণ্ডন বিভূষণটান ভেরমুনি শিক্ষাপদং সমাদিয়ামি। উচ্চাশয়না মহাশয়না উচ্চাশয়ন মহাশয়ন ভেরমুনি শিক্ষাপদং সমাদিয়ামি। সাধু 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 ইমাং চরণ অত্যঙ্গা সম্বলঙ্গা সত্যি কি মুশকিল। আমা ভান্তে। ভান্তে নেটে ডিস্টার্ব করতেছে যে। শীলেন সুপতিঙ্গন্তে শীলেন ভুবসম্পদা শীলেন নিপুতিঙ্গন্তে তস্মা শীলং বিশোদয়ে। সাধু সাধু সাউন্ড পূজনীয় এরকম ডবল হচ্ছে কেন? কোথায় কি গন্ডগোল? পূজনীয় বানতে ওই স্বপ্ন মাসির মোবাইলটা গন্ডগোল করে। এটা চালু থাকলে প্রতিধ্বনি হয়। ওখানে গন্ডগোল। হ্যাঁ, পূজনীয় আশীর্বাদক
ভান্তে পদমূলে বন্দনা। পূজনীয় ভান্তে এখন 10 মিনিট ভাবনা পরিচালনা করার জন্য প্রার্থনা করি। সদ্ধর্ম প্রাণ উপাসক উপাসিকা বৃন্দ, আপনারা শিলে প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন। চলুন এখন আমরা 10 মিনিট আনাপানাসতি ভাবনার অভ্যাস করি। আমাদের উদ্দেশ্য আমাদের চিত্তের একাগ্রতা সাধন এবং চিত্তের পবিত্রতা সাধন। চিত্তের একাগ্রতা এবং পবিত্রতা ছাড়া নির্বাণের পথে অগ্রসর হওয়া যায় না। কিভাবে এই ভাবনা করতে হবে সেটাও আমাদের জানা প্রয়োজন। প্রথমে চোখ বন্ধ রাখতে হবে। বাম হাতের উপরে ডান হাত রেখে সুখাসনে বসতে হবে, যে আসনে বেশিক্ষণ বসা যায়। কোমর, ঘাড়, মেরুদণ্ড সিধা করে বসতে হবে। এবার নাসিকার অগ্রভাগে যেখানে শ্বাস প্রশ্বাসে ক্রিয়া অনুভূত হচ্ছে সেখানে মনটাকে স্থাপন করতে হবে। শ্বাস আসলে আসছে বলে জানা, শ্বাস গেলে গেছে বলে জানা, এটাই হচ্ছে আমাদের কাজ। এই কাজ খুব সাবধানতার সঙ্গে, সজাগতার সঙ্গে করতে হবে। জন্মের পর থেকে শ্বাস প্রশ্বাসে ক্রিয়া চলছে, মৃত্যুর পূর্বক্ষণ পর্যন্ত এই শ্বাস প্রশ্বাসে ক্রিয়া চলতে থাকবে, কিন্তু আমরা কখনো এটাকে বিশেষভাবে দেখিনি। এখন আমরা এটাকে বিশেষভাবে দেখব, খুব সাবধানতার সঙ্গে দেখব। শ্বাস আসলে আসছে বলে জানবো, শ্বাস গেলে গেছে বলে জানবো। ডান নাসিকা দিয়ে শ্বাস এলে ডান নাসিকা দিয়ে শ্বাস আসছে জানবো, ডান নাসিকা দিয়ে শ্বাস গেলে ডান নাসিকা দিয়ে শ্বাস যাচ্ছে জানবো। অনুরূপ ভাবে বাম নাসিকা দিয়ে শ্বাস এলে বাম নাসিকা দিয়ে শ্বাস আসছে জানবো, বাম নাসিকা দিয়ে শ্বাস গেলে বাম নাসিকা দিয়ে শ্বাস যাচ্ছে জানবো। উভয় নাসিকা দিয়ে শ্বাস এলে উভয় নাসিকা দিয়ে শ্বাস আসছে জানবো, উভয় নাসিকা দিয়ে শ্বাস গেলে উভয় নাসিকা দিয়ে শ্বাস যাচ্ছে জানবো। শ্বাস ছোট হয়ে এলে শ্বাস ছোট হয়ে আসছে জানবো, শ্বাস ছোট হয়ে গেলে শ্বাস ছোট হয়ে যাচ্ছে জানবো। অনুরূপ ভাবে শ্বাস বড় হয়ে এলে শ্বাস বড় হয়ে আসছে জানবো, শ্বাস বড় হয়ে গেলে শ্বাস বড় হয়ে যাচ্ছে জানবো। যখন যেভাবে শ্বাস আসছে আর যখন যেভাবে শ্বাস যাচ্ছে ঠিক সেইভাবে জানতে হবে। নিজের অজান্তে একটি শ্বাসও যেন ভিতরে প্রবেশ করতে না পারে, অনুরূপ ভাবে নিজের অজান্তে একটি শ্বাস যেন বেরিয়ে যেতে না পারে। প্রত্যেকটি শ্বাস প্রশ্বাস জেনে জেনে নিতে হবে এবং জেনে জেনে ছাড়তে হবে। খুব সাবধান, খুব সজাগ, খুব সচেতন ভাবে এই কাজ করতে হবে। মনের স্বভাব বড়ই চঞ্চল, বড়ই চপল, এক জায়গায় থাকতে চায় না। কখনো অতীতের দিকে আবার কখনো ভবিষ্যতের পরিকল্পনায় চলে যায়। সকল অবস্থাতেই খুব শান্তভাবে জানতে হবে মনকে যে কাজ দিয়েছিলাম সেই কাজে তো নেই। এটা জানার সঙ্গে সঙ্গে মন আবার তার নিজের কাজে চলে আসবে। এইভাবে বারবার যেতে থাকবে, বারবার নিয়ে আসতে হবে। কিছুক্ষণ পর ধীরে ধীরে মন কিছুটা শান্ত হবে। খুব সাবধান, খুব সজাগ, সচেতন ভাবে কাজ করতে হবে। যারা যথাযথ ভাবে এই শ্বাস প্রশ্বাসে ক্রিয়াকে জানতে পারে সফলতা তাদের আসবেই, সফলতা আসবে, সফলতা আসবে।
তাইও তো সিরিয়াল ছাড়া গিয়ে দেয় না। এত এই যে লাস্টে এই যে 6:30 বাজে যাবি কি তার যদি বাদ দাও তো দিবি কি দিবি। भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वा बुद्धानुभावेन सदा सत्ये भवन्तु ते। भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वा धर्मानुभावेन सदा सत्ये भवन्तु ते। भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वा संघानुभावेन सदा सत्ये भवन्तु ते। সাধু সাধু সাধু। পূজনীয় আশীর্বাদ পূজনীয় বান্ধে বন্দনা এতক্ষণ পর্যন্ত মঙ্গলাচরণ, পঞ্চশীল প্রদান, অষ্টশীল প্রদান এবং 10 মিনিট ভাবনা পরিচালনা করেছেন। পূজনীয় ভান্তের নিরোগ দীর্ঘায়ু এবং সুস্বাস্থ্যতা কামনা করছি এই বর্ষাবাসের প্রথম দিনে। বন্দনা বন্ধ। আজকে পূজনীয় ধর্মদেশক ভান্তে শত ব্যস্ততার মাঝেও আজকে জুমে এসে অংশগ্রহণ করেছেন আমাদের ধর্মদেশনা দান করার মানুষে। আসুন আমরা আজকের পূজনীয় ধর্মদেশক ভান থেকে সাধুবাদের মাধ্যমে, অন্তত একটি সাধুবাদের মাধ্যমে আমরা বরণ করে নিই। সাধু 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 সাধু। আন্তর্জাতিক ত্রিপিটক সদ্ধর্ম শিক্ষা ITSS জুম ভার্চুয়ালের মাধ্যমে এখন ধর্মদেশনা দান করবেন শ্রদ্ধেয় ভদন্ত জ্যোতি শান্ত থেরো ভান্তে, ভালুকিয়া কালাচাঁদ বৈজয়ন্ত বিবেকারাম বৌদ্ধ বিহার, উখিয়া, কক্সবাজার। পূজনীয় ধর্মদেশক ভান্তে আজকে 136তম পর্বে সংযুক্ত নিকায়ে নিদান বর্গ থেকে আলোচনা করার সম্মতি জ্ঞাপন করেছেন। পূজনীয় ভান থেকে বন্দনা সহ পূজা জ্ঞাপন করছি আজকের ধর্মদেশনা দান অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করার জন্য। বন্দনা ভান।
সাধু সাধু। यो सन्निसिन्नो वरबुदिमूले मारं ससेनं महितिं विजेत्वा सम्बोधिमागञ्ची अनन्तयानो लोकोत्तमोतां प्रणमामि बुদ্ধ। আজকে সাধু সাধু। ধর্মে আলোয় থাকবো আলোকিত শব্দটা আবার এগেন চলে আসতেছে কেন? হ্যালো, এখন ঠিক আছে বলতে। সদ্ধর্মে আলোয় থাকবো আলোকিত ITHS জুম পেজে আজকে সংযুক্ত নিকায় নিদান বর্গ পাঠ ও আলোচনা থাকলেও আজকে যেহেতু আমাদের পবিত্র শুভ আষাঢ়ী পূর্ণিমা, আমরা আজকে ভিক্ষু সংঘ আজকে থেকে আমাদের অধিষ্ঠান শুরু হবে। তো সেজন্য আমি শুধু আষাঢ়ী পূর্ণিমা নিয়ে কিছুক্ষণ আলোচনা করে আমাদের যেহেতু আজকে অধিষ্ঠান করতে হবে, আমি হয়তো 9:30 পরে অধিষ্ঠান করার চিন্তা করেছি। এখন 8:50, হয়তো আমি এই 9টা পর্যন্ত থাকতে পারি জমে, এরপরে আপনারা অনুষ্ঠান চালিয়ে যাবেন। তো আজকে আমাদের জুমে পরম পূজনীয় সভাপতি ভারতীয় ষষ্ঠ সংঘরাজ পরম পূজ্য দিকপাল মহাতেরো মহোদয় ভান্তের চরণতলে বন্দনা জ্ঞাপন করছি। বন্দনা জ্ঞাপন করছি আমার পরম আরাধ্য উপাধ্যায় এবং আচার্য চতুর্দশ সংঘরাজ পরম পূজনীয় ভদন্ত ধর্মপ্রিয় মহাতেরো মহোদয় পূজনীয় ভান্তের চরণতলে আমি বন্দনা জ্ঞাপন করছি এবং আমার আচার্য পরম শ্রদ্ধেয় ধর্মপিতা বদন্ত কুশালায়ন মহাতেরো মহোদয় ভান্তের চরণতলে বন্দনা জ্ঞাপন করছি। আজকে ITHS জুম পেজের সম্মানিত উপদেষ্টা বাবু উপদেষ্টা ভদন্ত ইন্দ্রবংশস্থবীর এবং বাবু মৃদুল কান্তি সিংহ আপনাদের প্রতি মৈত্রী জ্ঞাপন করছি এবং প্রতিষ্ঠাতা বাবু মিলন বড়ুয়া আপনার প্রতিও মৈত্রী জ্ঞাপন করছি এবং আমাদের প্রস্তাবক ধর্মপ্রাণ উপাসক বাবু কবির সিংহ মহোদয় আপনার প্রিয় জ্ঞাপন করছি। এবং আজকে আমাদের জুমে যারা অংশগ্রহণ করেছেন আজকে পবিত্র আষাঢ়ী পূর্ণিমা দিনে, তো যারা অংশগ্রহণ করেছেন জুমে সকলকে শুভ আষাঢ়ী পূর্ণিমার মৈত্রী জ্ঞাপন করছি। মূলত আমাদের এই আজকে থেকে আমাদের ভিক্ষু এবং উপাসক উপাসিকাদের জন্য একটা স্পেশাল দিন শুরু হয়েছে। তো আপনারা বলবেন আবার দিন কি স্পেশাল হয় নাকি? দিন তো দিনেই, আবার স্পেশাল কেন হচ্ছে? আসলে স্পেশালটা এই জন্য বলা হয়, একটা আপনার বাড়িতে যদি কোনো আপনার খুব একজন প্রিয় ব্যক্তি আসে, সে দিনটা আপনার জন্য একটা স্পেশাল হয়ে যায় না?
তো এর মধ্যে দিন তো দিনে থাকে, সব দিনে যাচ্ছে ভালো মন্দ, কিন্তু মাঝে মধ্যে দিনগুলো আমাদের জন্য কিছু স্পেশাল হয়ে যায়, যেটা খুব আনন্দদায়ক, মঙ্গলদায়ক, সুখদায়ক। তো আমাদের অনেক মাস চলে গেছে, এ চৈত মাস চলে গেছে, বৈশাখ মাস চলে গেছে, জ্যৈষ্ঠ মাস চলে গেছে, এখন আষাঢ় মাস চলছে। তো এই যে এই আষাঢ় মাসটা আসলে আমাদের জন্য একটা, বৌদ্ধদের জন্য স্পেশাল হয়ে যায়। তো এটার কারণ হচ্ছে আমাদের এই আষাঢ়ী পূর্ণিমা থেকে আষাঢ়, শ্রাবণ, ভাদ্র, আশ্বিন, কার্তিক, এই প্রায় 5টি মাস আমাদের ভিক্ষু সংঘ এবং যারা আমাদের পূজারী, উপাসক উপাসিকারা আছেন, এই 5টি মাস কিন্তু তারা স্পেশাল ভাবে অনেক পুণ্যকর্ম করে। মানে দান করা, শীল পালন করা, ভাবনা করা, বিভিন্ন পুণ্য কাজে একটা আলাদাভাবে মানে মানসিকভাবে উৎপন্ন হয়, যেটা হচ্ছে সম্যক ব্যায়াম। যে সম্যক ব্যায়ামের একটা যে বিষয় আছে, যে নতুন নতুন কুশল চিত্ত উৎপন্ন করা এবং অতীতে যেই কুশল কর্ম করা হয়েছে সেগুলোকে আর বর্ধিত করা, ধরে রাখা, এই জিনিসটা আমাদের বিশেষ করে যখন পবিত্র বর্ষবাস শুরু হয়, আমাদের ভিক্ষুরা যেমন চেষ্টা করে এই বর্ষবাসে নিজের শীল বিনয়কে কিভাবে কঠোরভাবে রক্ষা করা যায়, কিভাবে আরো ভালোভাবে বিনয় পালন করা যায়, কিভাবে একটা ভালো ধর্ম শিক্ষা করা যায়, এগুলো ভিক্ষুদের মধ্যে একটা নতুন নতুন চিন্তা চেতনা আসে। অনুরূপভাবে আমাদের যারা উপাসক উপাসিকা আছে, আমাদের উপাসক উপাসিকাদের মধ্যে কিন্তু এই 5 মাস নিত্য নতুন ভাবে এক একজন এক এক ভাবে বিভিন্ন কুশল কর্ম, পুণ্যকর্ম সম্পাদন করে। তো সেজন্য আমাদের আজকের দিন থেকে আমাদের জন্য অত্যন্ত পবিত্র মাস শুরু হয়ে গেছে। আমরা এই মাসকে ধানের মাস বলি, শীলের মাস বলি, ভাবনার মাস বলি, মৈত্রী, করুণা, মুদিতা, উপেক্ষার মাস বলি। এভাবে আমাদের বিভিন্ন প্রকার কুশল কর্ম দিয়ে আমাদের জীবন শুরু হচ্ছে। তো বিশেষত আজকে যেহেতু শুভ আষাঢ়ী পূর্ণিমা উপলক্ষ করে আপনারা বিহারে গিয়েছেন, আপনারা বিহারে গিয়ে সমবেত বন্দনা করেছেন, পূজা করেছেন এবং ভিক্ষু সংঘের কাছ থেকে আপনারা অষ্টশীল নিয়েছেন, দেশনা শুনেছেন। এভাবে আজকের দিনটা স্পেশাল ভাবে আপনারা অনেক পুণ্যকর্ম করে যার যার মতো করে আপনারা কাটিয়েছেন। তো আজকে আমি IITS জুমেও দিয়েছি একটা মৈত্রীময় শুভেচ্ছা, যে আমাদের ভগবান বুদ্ধের যে এই পূর্ণিমাকে কেন্দ্র করে 5টা যে স্মৃতি আছে, সেই স্মৃতি বিষয়গুলো আমি IITS জুমেও একটা আমি এখানে শুভেচ্ছা অভিনন্দন বার্তা দিয়েছিলাম, যাতে আমাদের যারা IITS এর সদস্য আছে, ডোনার আছে এবং যারা শ্রোতা আছে, সবাই যেন আমাদের এই মৈত্রী শুভেচ্ছাটা গ্রহণ করে, সবাই যেন ধর্মের চাক্কা, এই ধর্মময় জীবন যাপন করে, এভাবে একটা মৈত্রীময় শুভেচ্ছা আমি দিয়েছিলাম। তো এই যে শুভ আষাঢ়ী পূর্ণিমা তিথিতে 5টি ঘটনা এখানে জড়িত আছে। তার মধ্যে আমরা যারা মায়ের গর্ভে আসি, আসলে আমি এর আগে কোথায় জন্ম নিয়েছিলাম, কোন মায়ের গর্ভে জন্ম নিয়েছিলাম, আমি সেটাও জানি না। এবং বর্তমানে যে মায়ের গর্ভে এসেছি, এটা কিভাবে এসেছি, কেন এসেছি, এটাও জানি না। কিন্তু পৃথিবীতে এমন একজন মহাপুরুষ, যিনি বুদ্ধাঙ্কর বোধিসত্ত্ব, যে ওনাকে এই মানবের মুক্তির জন্য, দেবগণের মুক্তির জন্য, যে চারিরকম দেবতাগণ
যে বুদ্ধাঙ্কুর বোধিসত্ত্বকে বলেছিলেন যে আপনাকে পৃথিবীতে আসতে হবে। এখন পৃথিবীতে আসার জন্য ওনার কিছু নিয়ম আছে। একজন বুদ্ধাঙ্কুর কিভাবে পৃথিবীতে আসবে, যে ওনার বংশটা কোন বংশ হবে, এবং ওনার সে পিতামাতা কতটুকু পুণ্যবান, কতটুকু তাদের বুদ্ধ মা বাবা হওয়ার মতো হেতু প্রার্থনা আছে কিনা, এবং যে মায়ের গর্ভে আসবে সেই মা আমি জন্মের পরে কয়দিন তার আয়ু থাকবে, অনেক কিছু তার গণনা ছিল। সেই গণনা সারে আমাদের বুদ্ধাঙ্কুর বোধিসত্ত্ব মহামায়ার গর্ভে এসেছিলেন। এই যে গর্ভে আসাটা আসলে একটা আমাদের মানব জীবনের জন্য অদ্ভুত ব্যাপার। সেটা হচ্ছে কি, মহামায়া যে ঘুমের মধ্যে একটা স্বপ্ন দেখেছিল, একটা শ্বেতহস্তি পালঙ্কের চারদিকে ঘুরছিল, একটা সাদা পদ্মফুল ডান পাশ দিয়ে প্রবেশ করেছিল। এই যে একটা বুদ্ধ পারমী পূরণ করে তুষিত স্বর্গে অবস্থান করে, ওইখান থেকে কিভাবে আমাদের এই মনুষ্য লোক এসেছে, এটা একটা অদ্ভুত ব্যাপার। যে মহামায়ার গর্ভে প্রতিসন্ধিটা খুব অলৌকিক একটা ব্যাপার, যেটা পৃথিবীতে কোনো মহাপুরুষের বেলায়, কোনো সেরকম জ্ঞানী গুণের বেলায় আমরা শুনি নাই, দেখি নাই। একমাত্র আমাদের বুদ্ধাঙ্কুর বোধিসত্ত্বের যে মাতৃ গর্ভে প্রতিসন্ধিতে যে তার একটা অলৌকিক গুণ আমরা ত্রিপিটকে পাচ্ছি এবং অনেক জ্ঞানী গুণী ভ্রান্তের মুখে আমরা শুনছি, এটা একটা অদ্ভুত বিষয়। সেটা হচ্ছে এই আষাঢ়ী পূর্ণিমা তিথিতেই এই অদ্ভুত বিষয়টা ঘটেছিল, যেটা মানব লোকের জন্য, দেবলোকের জন্য একটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। যে বুদ্ধাঙ্কুরের যে মাতৃগর্ভের আশাটা, এটা অকল্পনীয় একটা বিষয়। সেরকম একটা বিষয় এই আজকে পূর্ণিমা তিথিতে ঘটেছিল। দ্বিতীয় যেটা ঘটেছিল, আপনারা জানেন, আমাদের বুদ্ধাঙ্কুরের জন্মের পরে ওনার নাম দেওয়া হয়েছিল সিদ্ধার্থ। এই সিদ্ধার্থ অর্থাৎ সিদ্ধার্থ গণক বলেছিল যে উনি যদি সংসার ত্যাগ করেন উনি একজন মহাপুরুষ হবেন, আর সংসার যদি ত্যাগ না করেন উনি রাজ চক্রবর্তী রাজা হবেন। এখন ওনার সংসার ত্যাগের জন্য 4টা বিষয় ওনার দর্শন করতে হবে, যে 4টা বিষয় উনি দর্শন করলে উনি অবশ্যই সংসার ত্যাগ করবে। যদি 4টা বিষয় উনি দর্শন না করে, উনি সংসার থাকে, উনি রাজ চক্রবর্তী রাজা হবে। এদিকে আমাদের সিদ্ধার্থ ধীরে ধীরে বড় হচ্ছে, যুবক হচ্ছে, তার ভাব সৃষ্টি হচ্ছে। রাজা অনেক চেষ্টা করেছিল ওনাকে দুঃখগুলো যাতে উনি দর্শন না করে, না দেখে, উনি যাতে কোনো বৃদ্ধ লোক না দেখে, উনি যাতে কোনো জরাগ্রস্ত ব্যক্তি না দেখে, উনি যাতে কোনো মৃত ব্যক্তি না দেখে, উনি যেন কোনো সন্ন্যাসী না দেখে। এই 4টা বিষয় রাজা শুদ্ধোদন অনেক চেষ্টা করেছিল, কিন্তু বুদ্ধাঙ্কুরের জন্মান্তরের যে পারমী পূর্ণ হয়েছে বৌদ্ধত্ব লাভ করার জন্য, সেই রাসভোগ এবং ঐশ্বর্য ত্যাগ করার জন্য দেবতাগণ সহযোগিতা করেছিল।
যে দেবগণের সহযোগিতায় রাজকুমার সিদ্ধার্থ যে 4টি নিমিত্ত দেখেছিল, যে জরাগ্রস্ত, ব্যাধিগ্রস্ত, মৃত্যু এবং সন্ন্যাসী, যে দুঃখ আর্য সত্যগুলো দেখে ওনার বৈরাগ্য ভাবটা উৎপন্ন হয়েছিল, যে বৈরাগ্য ভাব উৎপন্ন হওয়ার কারণে ওনার কাছে রাজপ্রাসাদ, স্ত্রী, পুত্র, জ্ঞাতি, বন্ধু বান্ধব কিছুই আর ভালো লাগছে না। তখন তিনি 29 বছর বয়সে এসে এই আষাঢ়ী পূর্ণিমা তিথিতে গভীর রাতে সারথী, চন্দক এবং কণ্টক নিয়ে উনি রাজপ্রাসাদ তিনি ত্যাগ করেছিলেন। এই যে সিদ্ধার্থের গৃহত্যাগ, পৃথিবীতে আজকে মানুষ রাজত্ব করার জন্য, রাজা হওয়ার জন্য, মান সম্মান, যশ খ্যাতি লাভ করার জন্য আজকে মানুষ কতই না পাপ করছে। কিন্তু আমাদের বুদ্ধ একটা শিক্ষা দিয়ে গেছে, ত্যাগ করতে পারলে মানুষ যুগে যুগে স্মরণ করে, পূজা করে। আজকে যদি রাজকুমার সিদ্ধার্থ ত্যাগ না করত, আজকে ভারতবর্ষে কত মহারাজা, কত জ্ঞানী গুণী কালাগত হয়েছে, কিন্তু কই, তাদেরকে তো মৃত্যুর পরে সেইভাবে সম্মান, পূজা, বন্দনা করছে না। কিন্তু আজকে এই ভারতবর্ষের মধ্যে যে রাজা শুদ্ধোধন এবং মহামায়ার গর্ভে যিনি জন্ম হয়েছেন, বুদ্ধাঙ্কুর বোধিসত্ত্ব, যার পরবর্তী নাম হয়েছে সিদ্ধার্থ, গৃহী জীবনের নাম, পরবর্তী যখন ওনার জ্ঞান প্রাপ্ত হয়েছেন নাম হয়েছে বুদ্ধ। আজকে এই ত্যাগ যদি না করত, আজকে এত কোটি কোটি মানুষ, দেবতারা শ্রদ্ধা, বন্দনা, পূজা করত না, এবং নির্বাণের শিক্ষা পেত না, শীলের শিক্ষা পেত না, ত্যাগের শিক্ষা পেত না, মৈত্রী, করুণা, মুদিতা, উপেক্ষার শিক্ষা পেত না। আজকে উনি ত্যাগ করেছে বলে আজকে আমরা দেবতারা, মনুষ্যরা ওনার সেই লব্ধ সম্পদ গুলো আমরা আচরণ করে আমরা নিজের জীবনকে আমরা ধন্য করতে পারছি। এই 29 বছর বয়সে রাজকুমার সিদ্ধার্থ গৃহত্যাগ করেছিলেন, সেটা হচ্ছে এই শুভ আষাঢ়ী পূর্ণিমা তিথিতে। তৃতীয় যেটি ঘটনা ঘটেছিল, 29 বছর বয়সে গৃহত্যাগের পরে 6 বছর কঠোর সাধনা করে গয়ার বুধিবৃক্ষ মূলে বসে বাহুং সাহাচ্চা মাবিনী মিতছায় উদান্থাং গিরিমে খালাং উদিতা গোরা সাসে নাম মারাং দানাদি ধাম্মা বিদিনা জিতওয়া মুনিন্দু তান্থি যাচ্ছা বাবা তোতে বাবা তুমে জায়া মঙ্গলা। সেই বুধিবৃক্ষের নিচে বসে বহু সহস্র, বাহুং সাহাচ্চা, বহু সহস্র মারকে পরাজয় করেছেন। কি দিয়ে? দানাদি ধাম্মা বিদিনা, যে ধর্ম জন্মান্তরে পারমি পূরণ করার জন্য দান এবং ধর্ম আচরণ করেছিলেন, সেই সত্য দিয়ে মারকে পরাজয় করে জ্ঞান লাভ করেছিলেন। পরবর্তী নাম হয়েছে বুদ্ধ।
বুদ্ধ হওয়ার পরে যে দেশনাটা করেছিলেন সর্বপ্রথম, সেটার নাম হচ্ছে ধাম্মা চাক্কা পাবাত্তানাং সুত্তাং। সেটা সারনাথ। সেই সারনাথ শুধু আমাদের গৌতম বুদ্ধের সময়কালেও নয়, অতীতীয় বুদ্ধগণের ধর্মস্থান। সেখানে শুধু আমাদের গৌতম বুদ্ধ প্রথম ধর্ম প্রচার করে না, গৌতম বুদ্ধের আগেও অনেক বুদ্ধ কিন্তু সেই জায়গায় সর্বপ্রথম ধর্ম প্রচার করেছিল। ঠিক অনুরূপ ভাবে আমাদের গৌতম বুদ্ধ সর্বপ্রথম ধর্ম প্রচার করেছিলেন সারনাথে। সেই সারনাথে পঞ্চবর্গীয় শিষ্য ছিলেন। পঞ্চবর্গীয় শিষ্যদের মধ্যে যিনি সর্বকনিষ্ঠ, কুণ্ডায়, মানুষের মধ্যে সর্বপ্রথম মার্গ লাভ করেছিলেন, সেই শ্রদ্ধেয় কুণ্ডায় স্থবির মহাতের। এবং দেব ব্রহ্মার মধ্যে অনেকেও ধর্মচক্ষু ধর্মজ্ঞান লাভ করেছিল, কিন্তু মানবের মধ্যে শুধু একজনেই সে ধর্মচক্র প্রবর্তন সূত্র দেশনা শুনে সর্বপ্রথম মার্গ লাভ করেছিল, শ্রোতাপন্ন হয়েছিল। এর পরবর্তীতে আরো 4 জন ছিল, বপ্প, অশ্বজিৎ, মহানাম। ওনারও পরবর্তীতে ধর্ম দেশনা শুনে অরহত্ব ফল লাভ করেছিল। এবং যে বুদ্ধ সঙ্গ সৃষ্টি করেছিল, কারণ পৃথিবীতে সঙ্গ সৃষ্টি করতে না পারলে আজকে ধর্ম এতদিন টিকে থাকতো না। বুদ্ধ আজকে সঙ্গ সৃষ্টি করেছে বলে আজকে সঙ্গের মাধ্যমে এত যুগ যুগ ধরে বুদ্ধের ধর্ম, সত্য ধর্ম এখনো বিরাজমান। এই সঙ্গ প্রতিষ্ঠা করেছিল এই শুভ আষাঢ়ী পূর্ণিমা তিথিতে আমাদের পঞ্চবর্গীয় শিষ্যদেরকে নিয়ে। এটাও ঘটনা ঘটেছিল এই শুভ আষাঢ়ী পূর্ণিমা তিথিতে। এবং এই যে প্রতিহার্য ঋদ্ধি ভগবান বুদ্ধ ঋদ্ধি দর্শন না করার জন্য শিক্ষা দিয়েছিলেন, যেন আমার কোনো ভিক্ষু কোনো ব্যক্তিকে ঋদ্ধি প্রদর্শন না করায়। এটা বুদ্ধের শিক্ষা ছিল। কিন্তু তখনকার সময়ে যারা তিত্বিক ধর্মাবলম্বী বুদ্ধ এবং বুদ্ধ শিষ্যগণকে যখন জনমানব বেশি পূজা বন্দনা করতেছে, তখন তিত্বিক ধর্মাবলম্বীরা যখন পূজা বন্দনা ধান পাচ্ছে না, তখন তারা একটা কৌশল অবলম্বন করলো যে আমাদের যারা জনগণ আছে তাদের থেকে ভক্তি শ্রদ্ধা লাভ করার জন্য কিছু কৌশল অবলম্বন করতে হবে। সেই কৌশলটা হচ্ছে কি, আমরা ঋদ্ধি প্রদর্শন করে মানুষের শ্রদ্ধা ভক্তি আদায় করব। কিন্তু বুদ্ধের শিষ্যগণ এবং বুদ্ধ যেহেতু ঋদ্ধি দর্শন করবে না বলে প্রতিজ্ঞা হয়েছে, আমাদের ঋদ্ধি দিয়ে আমরা মানুষের শ্রদ্ধা ভক্তি আমরা আকর্ষণ করব। এই কথা যখন প্রচার করলো, তখন বুদ্ধ সিদ্ধান্ত নিল যে আমি তাদের প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করব। দেখেন, অনেকেও বলতে পারে যে বুদ্ধ কথা দিয়ে কথা কেন ভেঙেছে।
এটা এক সময় আমাদের শ্রদ্ধেয় নাগসেন ভান্তেকেও এই প্রশ্ন করেছিল যে ভগবান বুদ্ধ তো ঋদ্ধি দর্শন না করার জন্য বলেছিল, কিন্তু ভগবান বুদ্ধ কেন প্রত্যাহার্য ঋদ্ধি প্রদর্শন করেছিল? তখন হিন্দি রাজাকে নাগসেন ভান্তে বলছেন যে মহারাজ, আপনি একটা আইন করলেন, এখন আপনার আইনটি আপনার কোনো মন্ত্রী কোনো বা আপনার কর্মচারী কি সেটা ভাঙতে পারবে? না, সম্ভব না। কে ভাঙতে পারবে? এটা চাইলে আপনি ভাঙতে পারবেন। যেহেতু আপনি আইন করেছেন, আপনি আইনটা ভাঙলে আপনার কোনো অপরাধ হবে না, যদি সেটা যুক্তিসঙ্গত হয়। ঠিক বুদ্ধ আইন করেছে, কিন্তু বুদ্ধ কারণ কারণে আইন আবার সেটা ভাঙতেও পারে, এটার কোনো দোষ হয় না। যেহেতু এই তিত্তিকরা যদি সেই সুযোগটা নিত, তাহলে তারা যে ছোটখাটো ঋদ্ধি জানে, এই ঋদ্ধি দিয়ে মানুষকে একটা ফাঁদে ফেলতো। সেজন্য আমি যে আইনটা করেছি, সেই আইনটা আমি কি করেছি, নিজে ভেঙেছি এবং নিজেই আমি ঋদ্ধি দেখিয়েছি যে হাতের আঙ্গুল থেকে আগুন, পানি, বাতাস, এই আগুন, পানি, বাতাস তিনটাকে আমি একত্র করে দর্শন ঋদ্ধি দেখিয়েছিলাম। কিন্তু তিত্তিকরা কিন্তু এরকম কোন ঋদ্ধি তাদের মধ্যে নেই, ছোটখাটো কিছু তারা ঋদ্ধি জানতো। তখন বুদ্ধের এই ঋদ্ধি দেখে তারা সবাই পালিয়ে চলে গেছে। এই বুদ্ধ ঋদ্ধি দেখে হাজার হাজার জনগণ বুদ্ধের প্রতি একটা তাদের গভীর শ্রদ্ধা সৃষ্টি হলো এবং বৌদ্ধ ধর্ম প্রবেশ করার জন্য তারা একটা মানসিকভাবে বুদ্ধের কাছে প্রার্থনা করেছিল। আসলে বুদ্ধ কেন ঋদ্ধি দর্শন করতে মানা করেছেন? কারণ হচ্ছে ঋদ্ধিটা হচ্ছে একটা লৌকিক সম্পদ, এটা কোনো লোকোত্তর সম্পদ নয়, লৌকিক। মানুষের যেমন গায়ের শক্তি, এটা একটা লৌকিক সম্পদ, এটা একদিন হারিয়ে যাবে। রূপ লাবণ্য, এটা একটা লৌকিক সম্পদ, এই রূপ লাবণ্য একদিন থাকবে না, এটা একদিন ধ্বংস হয়ে যাবে। আপনার অনেক পুত্র কন্যা, আত্মীয় স্বজন, বন্ধু বান্ধব আছে, এগুলো লৌকিক সম্পদ, এগুলো একদিন হারিয়ে যাবে। আপনার গাড়ি বাড়ি সম্পদ, এগুলো লৌকিক সম্পদ, এগুলো হারিয়ে যাবে। ঠিক ধ্যান সাধনার বলে আপনার মধ্যে লৌকিক সম্পদ আসতে পারে, কিন্তু এটা চিরস্থায়ী নয়, এটাও আপনার মধ্যে হারিয়ে যাবে। কিন্তু অনেক লৌকিক সম্পদ থাকলেও, তার মধ্যে ঋদ্ধি থাকলেও, তার মধ্যে লোভ আছে, মোহ আছে, অহংকার আছে, মান আছে, এগুলো দিয়ে তিনি অনেক মানুষের সাথে প্রতারণা করবে। সে প্রতারণা না করার জন্য বুদ্ধ শিক্ষা দিয়েছে যে ঋদ্ধি প্রদর্শন না করার জন্য। যেমন আমরা অনেক ধর্ম অবলম্বীদের মধ্যে দেখতে পাই, তারা কিছু ছোটখাটো তাদের মধ্যে গুণ দেখা যায়, যে অনেকে অনেক মনের কথা বলতে পারে, অনেকে সুস্থ করতে পারে, অনেকে অনেকভাবে মানুষকে বিপদ আপদের কথা বলতে পারে। এগুলো যখন মানুষ জানে, তখন ওই মানুষকে তারা এমন ভাবে ভক্তি করে, এমন ভাবে শ্রদ্ধা করে, যেটা বুদ্ধকে করে না। তারা দেখেন, এই যে মানুষ যে একটা মহাপুরুষের যে গুণশক্তিকে তিনি সামান্য মাত্র লৌকিক সম্পদকে দেখে এক মহাপুরুষের ধর্মকে তিনি অবজ্ঞা করে, অবহেলা করে। এটা আমাদের অনেক বৌদ্ধদের মধ্যে দেখা যায়। এই জন্য যে মানুষ যদি সেই লৌকিক ঋদ্ধির প্রতি ধাবিত হয়ে যায়, তারা কোনোদিন দুঃখ মুক্তি সত্য দর্শনের দিকে যাবে না। সেজন্য বুদ্ধ এটা
ভিক্ষুদের নিষেধ করেছে, যেহেতু তখনকার সময়ে মার্গলাভী যেমন ভিক্ষু ছিল, আবার ঋদ্ধিপ্রাপ্ত ভিক্ষু অনেক ছিল, যাতে ওনারা এই ঋদ্ধিকে ব্যবহার করে তারা যেন কোনো শ্রদ্ধা, ভক্তি, পূজা, বন্দনার মধ্যে আকৃষ্ট হয়ে না যায়। নিজের পরিষদকে শুদ্ধ রাখার জন্য বুদ্ধ এই ঋদ্ধি না দেখার জন্য এটা আইন করেছিল। কিন্তু বুদ্ধ এটা কারণে করে নেয় ভেঙে, যেহেতু এটা বুদ্ধের আইন, বুদ্ধ এটা চাইলে কারণে করে নেয় এটা ভাঙতে পারে। এই জন্য রাজা মিলিন্দকে আমাদের নাগসেন বানতে এভাবে ওনাকে উত্তরটা দিয়েছিল। তো ধর্মপ্রাণ উপাসক উপাসিকা সর্বশেষ যেটা, এবং আমাদের ভগবান বুদ্ধের যে গৃহী জীবন নাম ছিল সিদ্ধার্থ, সেই সিদ্ধার্থের মাতা মহামায়া, যিনি সিদ্ধার্থকে জন্ম দিয়ে, বুদ্ধাঙ্গুরকে জন্ম দিয়ে 7 দিন পরে কালগত হয়েছিলেন, তুষিত স্বর্গে উৎপন্ন হয়েছিলেন। যে তুষিত স্বর্গের আয়ু হচ্ছে 3,60,00,000 বছর। সেই স্বর্গে মহামায়া আছে, এখনো আছে, এবং সেখানে আমাদের মহা উপাসিকা বিশাখা আছে, রাজা বিম্বিসার আছে, সম্রাট অশোক আছে, অনেকেও কিন্তু ওইখানে এখনো অবস্থান করে, যারা গৌতম বুদ্ধের সময়ে অনেক পুণ্যবান দায়িকা ছিল, ওনারা এখনো সেই স্বর্গের মধ্যে আছে। তো এই স্বর্গের মধ্যে আমাদের ভগবান বুদ্ধ যে ধর্ম, মানে গভীর, ধর্ম মানে সত্য, সেই গভীর সত্যকে দেশনা করেছিলেন স্বর্গের মধ্যে, দূষিত স্বর্গ। সেখানে আমাদের ভগবান বুদ্ধ এক বর্ষা, 7ম বর্ষা সেখানে ধরেছিলেন, এবং সেখানে সেই বুদ্ধাঙ্কুরের মাতা মহামায়া, যিনি সেখানে গিয়ে দেবপুত্র হিসেবে ওনার জন্ম হয়েছিল, এবং সেই মাতৃগুণ অনন্ত গুণের ঋণ শোধ করার জন্য আমাদের ভগবান বুদ্ধ সেখানে অভিধর্ম সূত্র দেশনা করেছিলেন। তো শ্রদ্ধাবান উপাসক উপাসিকা, এই 5টি বিষয় আমাদের এই আষাঢ়ী পূর্ণিমায় এক এক সময় এক এক ভাবে এই 5টা বিষয় এই আষাঢ়ী পূর্ণিমা তিথিতে ঘটেছিল বিদায় এই পঞ্চ বিষয় এটা বলা হয় পঞ্চ বিষয়। তো আমাদের সবার এখন কর্তব্য দায়িত্ব হচ্ছে এই পবিত্র মাস থেকে আমাদের মনকে আরো পবিত্র করে, সুন্দর করে আমরা যেন দিন অতিবাহিত করতে পারি। তো বিশেষত আমরা যারা গৃহী জীবনে আছেন, আপনাদের নিয়তশীল হচ্ছে পঞ্চশীল, এবং পঞ্চশীলের পাশাপাশি পূর্ণিমা, অষ্টমী, অমাবস্যা এই তিথিগুলোতে আপনারা অষ্টশীল নিয়ে থাকেন। তো বিশেষত আমাদের প্রায় উপাসক উপাসিকারা মনে করে থাকেন, বিহারে গেলাম, বুদ্ধকে সমবেত বন্দনা করলাম, পূজা করলাম, বান্তে থেকে অষ্টশীল নিলাম, রাত্রে খাবার খেলাম না, এই আমার অষ্টশীল হয়ে গেছে। আসলে অষ্টশীলটা 3টা শীলের মধ্যে নিয়ে এসেছে। 3টা শীল হচ্ছে কি, প্রথম হচ্ছে মন, তারপর হচ্ছে বাক্য, তারপর হচ্ছে কায়। আপনি ভাত খেলেন না, আপনি বিহারে গেলেন, বন্দনা করলেন, বান্দা থেকে অষ্টশীল নিলেন, এটাকে যদি অষ্টশীল মনে করে থাকেন তাহলে শীলটা হবে না। এটা হচ্ছে একটা
মাত্র উপরে, শিলের উপরে, ভিতরে যেতে হবে। এটা হচ্ছে উপরের পাঠ। আমি বিহারে গেলাম, সমবেত বন্দনা করলাম, ধ্যান করলাম, পূজা করলাম, ভান্তের কাছে শিল নিলাম, এগুলো হচ্ছে উপরের অংশ। ভিতরে কিভাবে যাব আমরা? ভিতরে যেতে হলে আগে মনকে জানতে হবে, কারণ মনের ধর্ম হচ্ছে বাঁদরের মতো লাফালাফি করা। বাঁদর যেমন 1 সেকেন্ড স্থির থাকে না, এই মন স্থির থাকে না। প্রথম হচ্ছে মনকে স্থির করা, কারণ মন কখন কি চিন্তা করছে, কি অকুশল নাকি কুশল। আপনি যদি মনকে এটা ধরতে না পারেন, তাহলে আপনি রাত্রে ভাত খেলেন না, আপনি বিহারে গেলেন, বন্দনা করলেন, পূজা করলেন, এই উপরের পাঠ নিয়ে বসে থাকলে হবে না। ভিতরের পাঠটি জানতে হবে যে এই মন সারাদিন আমি যখন বসে থাকি, হাঁটছি, খাচ্ছি, ঘুম যাচ্ছি, প্রতি মুহূর্তে মনের ধর্মকে জানতে হবে। মন কোন মুহূর্তে কি চিন্তা করছে, কি কুশল নাকি অকুশল। এই যখন আপনার মধ্যে এই কুশল অকুশল চিনার জানার আপনার মধ্যে জ্ঞান উৎপন্ন হবে না, কখন আপনি মিথ্যা বলবেন, কখন আপনি ভেদ বলবেন, কখন রাগ করবেন, কখন আপনি মানুষকে খারাপ বুদ্ধি দেবেন, আপনি নিজেও বুঝতে পারবেন না এগুলো। কেন? মনকে আপনি ধরতে পারছেন না। তো মনকে ধরতে না পারলে তো মনে ভুল করবে, ভুল করলে তো আর শিল হলো না। এটা হচ্ছে ভুলকে ধরা হচ্ছে শিল। আমার মনে কি উৎপন্ন হচ্ছে, কোন সময় কি উৎপন্ন হচ্ছে, যে এটা ধরতে হবে। ধরতে না পারলে কি হয়ে যাবে? এই বাক্য দিয়ে বের হয়ে যাবে, কায় দিয়ে বের হয়ে যাবে। কায় দিয়ে আপনি চুরি করবেন, কায় দিয়ে ব্যভিচার করবেন, কায় দিয়ে হত্যা করবেন। কেন? ওই মনকে আপনি ধরতে পারেন না। মুখ দিয়ে আপনি মিথ্যা বলবেন, মুখ দিয়ে ভেদ বলবেন, মুখ দিয়ে কুটু বলবেন, মুখ দিয়ে সম্প্রলাপ বলবেন। কেন বলবেন এগুলো? আপনি মনকে ধরতে পারেন নাই। এই জন্য অষ্টশীলকে 3টার মধ্যে নিয়ে আসতে হবে। প্রথম মনকে নিয়ে আসতে হবে, কায়াকে নিয়ে আসতে হবে, বাক্যকে নিয়ে আসতে হবে। এই 3টার ভিতরে যখন নিয়ে আসবেন, আপনার পুরোটা শীল দর্শন হবে, স্মৃতি হবে। শীল সহজে ভাঙবে না। আমরা বেশিরভাগ মানুষ মনে করে থাকি, আমি রাত্রে খেলাম না, আমি বিহারে গিয়েছি, ভান্তের কাছ থেকে শিলে নিয়েছি, আমার অষ্টশীল পালন হয়েছে। এটা হচ্ছে উপরের অংশ, এটা নিয়ে পরে থাকবেন না। আরো গভীরে যান, গভীরে যেতে হবে। নিজের মনকে আগে জানো, মন কোন সময় কি উৎপন্ন হচ্ছে। হাঁটার সময়, খাবার সময়, ঘুমার সময়, যতক্ষণ না নিদ্রা না আসে ততক্ষণ পর্যন্ত মনকে পাহারা দিতে হবে শীল রক্ষা করার জন্য। যাই হোক, শ্রদ্ধাবান উপাসক উপাসিকা, আজকে আমাদের বৌদ্ধদের জন্য একটা পবিত্র মাস শুরু হয়ে গেছে, অত্যন্ত পুণ্য মাস শুরু হয়ে গেছে। আমরা এই থেকে বিভিন্ন প্রকার ভালো কাজ করে যাব। যদি অভ্যস্ত হয়ে যায়, শুধু 3 মাস নয়, 4 মাস নয়, 5 মাস নয়, যতদিন বাঁচবো ততদিন ভালো কাজ করে যাব। কিন্তু ভালো কাজ করার অভ্যাস করতে হবে। অভ্যাসটা না হলে তো ভালো কাজ করা যায়। এই জন্য এই 3 মাস যদি আমরা ভালোভাবে শিলের চর্চা করতে পারি, দানের চর্চা করতে পারি, ভাবনার চর্চা করতে পারি, এই 3 মাস অনুশীলন প্র্যাকটিসের দ্বারা সারাটি বছর যতদিন বাঁচবো ততদিন এটা চালিয়ে যাব আমরা। কিন্তু এই 3 মাসকে ভালোভাবে ট্রেনিং নিতে হবে, অনুশীলন করতে হবে। এই 3 মাস ট্রেনিং, 3 মাস অনুশীলন
এটা আমাকে সারা বছর যতদিন আমার আয়ু থাকবে ততদিন পর্যন্ত চলবে, এবং যতদিন আমি নির্বাণ সাক্ষাৎ না করি ততদিন পর্যন্ত এই পুণ্য সংস্কার আমাকে পুণ্যের দিকে ধাবিত করবে। ধর্মপ্রাণ উপাসক উপাসিকা, যেহেতু আমরাও আজকে প্রতিষ্ঠান করব, বুদ্ধের সামনে বসে পূজা বন্দনা করে প্রতিষ্ঠান করব। আপনারা সকালে অধিষ্ঠান নিয়ে ফেলেছেন, কর্মস্থান নিয়েছেন, যে 3 মাস পর্যন্ত আপনারা ব্রত পালন করবেন, দান করবেন, শীল পালন করবেন, ভাবনা করবেন। আমরা এখন রাত্রে সেই কর্মস্থানটা নিয়ে নেব, আমাদের যে বর্ষবার্ষিক কর্মস্থান। তারপরে আমাদের উপাসক বাবু প্রবীর সিংহ বলেছেন, বান্তে আজকে একটা আপনার বিষয় সময় থাকলে একটু ঢুকবেন। হ্যাঁ, তো আমি যারা দায়ক দেখে এসেছিল তাদেরকে মোটামুটি আমি 6টা, 6:30 নাকি 7টার মধ্যে সবাইকে বিদায় করে দিয়েছি। 2-1 জন ছিল, ওনারা অনেক গল্প মানে ধর্ম কথা আলোচনা করতেছে। তো আমি বলছি আজকে আমি আর সময় দিতে পারবো না, আমার একটা রাতে দেশানা আছে, আইটিএসে, আপনারা এখন চলে যান, আমার থেকে একটু দেশানা করতে হবে। তখন 7টা বাজে 2-1 জন দায়ক ছিল, ওনাদেরকে বিদায় করে দিয়েছি। তখন আমি 8টার পরবর্তীতে অনুষ্ঠানে জমে ঢুকেছি। যাই হোক, আজকে আপনারা যারা পবিত্র আষাঢ়ী পূর্ণিমা দিবসে আপনারা নিশ্চয়ই আপনারা সবাই অষ্টসী নিয়েছেন এবং দানাদি কর্ম সম্পাদন করেছেন, পুণ্য সঞ্চয় করেছেন। তো আজকে জমে এসে আমি যে আষাঢ়ী পূর্ণিমার যে 5টি বিষয় নিয়ে আমি কিছুক্ষণ আলোচনা করেছি। তো এই আলোচনা জনিত পুণ্য আমি আমার নির্বাণ লাভে হেতু হোক এবং জগতের সকল প্রাণীর নির্বাণ লাভে হেতু হোক। আপনারা যারা আজকে জুমে অংশগ্রহণ করেছেন আপনাদের সকলে নির্বাণ লাভে হেতু হোক, এবং যিনি ITSS এর প্রতিষ্ঠাতা ধর্মপ্রাণ উপাসক বাবু মিলন বড়ুয়াকে আমি আন্তরিকভাবে পুনর্দান করছি, যিনি একটা 2021 সালে সুন্দর মহৎ উদ্যোগ নিয়ে আজকে আমরা জুমের মাধ্যমে বিভিন্ন জায়গার, বিশেষ করে ভারত থেকে, বাংলাদেশের বিভিন্ন জায়গা থেকে আমরা এক প্রেমে বসে একজন একজনকে দেখতে পাচ্ছি, একজন একজনের সাথে কথা বলতে পাচ্ছি। আজকে যদি এটা সৃষ্টি না করতো, আজকে প্রবীর সিংহ বড়ুয়ার সাথে আমার কোনোদিন সাক্ষাৎ হতো না, আজকে ধীমান বড়ুয়ার সাথে আমার সাক্ষাৎ হতো না, আজকে মৃদুল সিংহ বাবুর সাথে সাক্ষাৎ হতো না, এবং আরো আমাদের যে আরো অনেক উপাসিকা আছে, উপাসিকা মমতা বড়ুয়া ভারত থেকে, হ্যাঁ, এইভাবে যে আজকে আপনাদের সাথে একটা সম্পর্ক হয়েছে, কার কারণে হয়েছে? আমাদের উপাসক মিলন বাবুর কারণে হয়েছে। যাই হোক, আমাদের উপাসিকা মমতা বড়ুয়া আজকে এসেছে, আজকে পূর্ণিমা দিবসে ওনাকে আশীর্বাদ করছি, এবং আরো আপনারা যারা অংশগ্রহণ করেছেন সবাইকে পুণ্যদান করে জগতের সকল প্রাণী মঙ্গল কামনা করে আমি আমার ধর্মদেশনা ইতি টানছি। জগতের সকল প্রাণী সুখী হোক। শান্তি, আপনাকে বন্দনা করছি। মঙ্গল হোক, আমার মঙ্গল হোক। আমার আমাদের উকিয়ার বান থেকে একটা দেখলাম আপনি কি কি দান করতেছেন অনুরুদ্ধ বান থেকে, ওইটা কি আপনাদের বিহারে নাকি? হ্যাঁ হ্যাঁ, ওইটা তো আমাদের এলাকার ভান্তে, অনুরুদ্ধ ভান্তে। নতুন এসছেন তো, ডক্টর নেওয়ার জন্য গেছে। নতুন এসছেন তো, ওনাকে সম্বোধনা দিয়ে আর কি অভ্যর্থনা করলাম। আপনাদের বিহারে আছে না? হ্যাঁ, সম্মতিপ্রিয় ছিল, সম্মতিপ্রিয় এখন ওখানে গেছে। আচ্ছা আচ্ছা, বলবেন না বলে শান্ত বান থেকে চিনি, উনি আমাকে চিনে, আমার পাশে থাকে, আমার কথা বললে চিনবে। হ্যাঁ, আমি দেখলাম অনেকেই জানেন। আমার হাজবেন্ডের একটু শরীর খারাপ, তো আমি এই জন্য একটু ডিস্টার্বে আছি। আচ্ছা, কালকে অষ্টশীল প্রথম দিন তো, আমাদের মহিলাদের মধ্যে আমরা 2জন আছি আর কি, সবকিছু করি পরিচালনা, আচ্ছা, ওই জন্য কালকে যেতেই হয়েছিল।
আচ্ছা আর আজকে তো এই একটু আগে এলাম হসপিটাল থেকে, আমার হাজবেন্ড তো হসপিটালে ভর্তি আছে, আচ্ছা আচ্ছা একটু আচ্ছা। একটু ডিস্টার্বে আছি, ভানতে একটু আশীর্বাদ করুন। তো আমাদের উপাসককে পুনদান করছি, আপনাকে পুনদান করছি যেন আমাদের উপাসক তাতে সুস্থ হয়ে যায়, কেমন? এখনো 1 মাস থাকবে। ও আচ্ছা 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 আচ্ছা। পুনদান করছি। সাধু সাধু এটা একটু সাধু। কম কম আছে। আমি বের হয়ে যাচ্ছি, আপনারা ভালো থাকবেন, আমার একটা বন্ধু- কাজ আছে, সবাই ভালো থাকবেন, কেমন? আপনার অনুষ্ঠান চালিয়ে যান। বন্দনা মন্ত্র। মঙ্গল হোক। এখন পূর্ণ উৎসর্গ আমাদের পরলোকগত জ্ঞাতিগণের সদ্গতি কামনা করে এবং যারা রোগে দুর্ঘটনা বিভিন্নভাবে কষ্ট পাচ্ছেন তাদের সুস্থতা কামনা করে এখন পূর্ণ উৎসর্গ করছেন বাবু হৃদয় সিংহ। বাবু হৃদয় সিংহ। সবাইকে পবিত্র আষাঢ়ী পূর্ণিমার শুভেচ্ছা। সবাই নিশ্চয়ই ভালো আছেন, অনেকদিন পর আপনাদের সাথে দেখা। তো এতক্ষণ পর্যন্ত আমাদের পূজনীয় ভান্তে আজকে আষাঢ়ী পূর্ণিমার তাৎপর্য সম্পর্কে দেশনা করেছেন। আমাদের নিশ্চয়ই পুণ্য সঞ্চয় হয়েছে। এখন আমরা সেই পুণ্য আমাদের অতীত জন্মের এবং বর্তমান জন্মের জ্ঞাতিগণ যারা বিভিন্ন দুঃখগ্রস্ত আছেন তাদের উদ্দেশ্যে দান করব। ইদাং ভো এতিনাং হোতো সুখিতা হন্তু ইয়াতায় ইদাং ভো এতিনাং হোতো সুখিতা হন্তু ইয়াতায় ইদাং ভো এতিনাং হোতো সুখিতা হন্তু ইয়াতায় উন্নামে উদকং বট্ঠং অথা নিন্নাং প্রবর্ততি এবামেবা এতো দিন্নাং প্রেতানাং উপকাপ্পতি अथावारि वहा पूरा परिपुरन्ति सागरं एवमेव यतो दिन्नं प्रेतानां उपकपति एतवतस्स अम्मेहि संवादं पुयसम्पदं सब्बे देवा सब्बे सत्ता सब्बे भूता सब्बे मनुष्या सब्बे आमनुष्या अनुवदन्तु सब्ब सम्पत्ति सिद्धिया आकाशट्टस्य भूमट्ठ দেবনাগা মহিদ্দিগা পুয়াং তাং অনুমোদিত্বা চিরং রাক্ষান্তু বুদ্ধ শাসনং চিরং রাক্ষান্তু জিনাদেশনং চিরং রাক্ষান্তু মাং পরাং ইমে না পুয়কম্মে না মামে বালা সমাগম সতাং সমাগমা হতু এব নিব্বানাং প্রাপ্তিয়া ইদং মে দানাং ইদং মে শীলাং ইদং মে পুয়াং আসবা খায়াং বহাং হতু নিব্বানাসা পাচ্চায় হতো ভবাতো তিষ্ঠাতু। সাধু সাধু সাধু, সাধু। সাধু। এখন সাধু শুভেচ্ছা সহ ধন্যবাদ জ্ঞাপন করবেন ITSS পেজের উপদেষ্টা শ্রদ্ধেয় মৃদুল কান্তি সিংহ মহোদয়। দাদাকে নমস্কার জানাচ্ছি। নমো তস্যা ভগবতু আরহাতু সাম্মা সম্বুদ্ধস্য নমো তস্যা ভগবতু আরহাতু সাম্মা সম্বুদ্ধস্য নমো তস্যা ভগবতু আরহাতু সাম্মা সম্বুদ্ধস্য। জগতে বুদ্ধগণের উৎপত্তি সুখকর, জগতে বুদ্ধগণের উৎপত্তি অতীব দুর্লভ। সর্বাগ্রে তিলক পূজ্য মহাকারণিক মানব মুক্তির একমাত্র কল্যাণকামী সম্যক সম্বুদ্ধের চরণে বন্দনা শ্রদ্ধা পূজা জ্ঞাপন করছি। শ্রদ্ধা বন্দনা পূজা জ্ঞাপন করছি ITSS এর আশীর্বাদক ভারতীয় ষষ্ঠ সংঘরা ভান্ত চরণে পূজা বন্দনা শ্রদ্ধা কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। আজকের এই মহতি বর্ষাব্রত প্রথম দিনের প্রধান ধর্মালোচক ITSS এর নিয়মিত ধর্মদানকারী আজকে প্রধান ধর্মালোচক ভক্তচরণে বন্দনা শ্রদ্ধা পূজা জ্ঞাপন করছি। ITSS এর মধ্যময়নী সংঘকে কৃতজ্ঞতা অভিনন্দন জ্ঞাপন করছি। প্রতিষ্ঠাতা সহ ITSS এর সংযুক্ত
সকল কর্মকর্তা বৃন্দের প্রতি অভিনন্দন, কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। দুর্লভ মানব জীবন লাভে যারা সংযুক্ত হয়ে বুদ্ধের নীতি নৈতিকতার আদর্শে অনুসরণের মাধ্যমে সধর্মজনিত কুশলকর্মে আলোকিত হচ্ছেন, প্রত্যেককে আইটিসির পক্ষ থেকে অভিনন্দন জ্ঞাপন করছি, কৃতজ্ঞতা অভিনন্দন জ্ঞাপন করছি। আইটিএসএস এর প্রতিষ্ঠা লগ্ন থেকে অদ্যাবধি যারা পূর্ণ কুশলকর্মের মাধ্যমে নিজেরাই স্বধর্মজনিত কুশলকর্মে দানময়, শিলাময়, ভাবনাময় পূর্ণ কুশলকর্মে আলোকিত হয়ে অন্যদেরকে উদ্বুদ্ধ করতেছেন, প্রত্যেককে অভিনন্দন। মৈত্রী, শুভেচ্ছা, শ্রদ্ধা, অভিনন্দন জ্ঞাপন করছি। আষাঢ়ী পূর্ণিমা পবিত্র দিনে আজকে প্রধান ধর্মালোচক ভান্তে বিশেষ করে প্রত্যেককে অবগত করিয়েছেন যে একটি আদর্শিত দিন হিসেবে আমরা প্রত্যেকেই ভন্তের মুখে নীতি নৈতিকতার আদর্শ সম্পর্কে আলোচনার মাধ্যমে ধর্মজ্ঞান লাভ করেছি। সত্যি মানব জীবন অতীব দুর্লভ। ধর্ম শ্রবণজনিত কুশলকর্মের মাধ্যমে চিত্ত পরিশুদ্ধতায় যে নিজেদেরকে উদ্বুদ্ধ করা, তাও অতীব দুর্লভ। যারা জীবদ্দশা বিভিন্ন অকুশল জনিত মাধ্যমে নিজেরা দুঃখ নিবৃত্ত মাধ্যমে চটপট করেছেন, তাদের ক্যাটিসিসের পক্ষ থেকে পূর্ণদান করছি, যাতে তারা জীবদ্দশা দুঃখকে দূর করতে পারে এবং পুনর্জীবনের কর্ম এবং কর্মফলকে বিশ্বাস করে পরিপূর্ণতা লাভ করতে পারে। বিশেষ করে শ্রদ্ধা অভিনন্দন জ্ঞাপন করব যারা জীবদ্দশার মধ্যে বুদ্ধের তৃষ্ণাপন্ন হয়ে প্রতিনিয়তই মূল্যবান সময়ের মাধ্যমে ধর্মীয় চেতনা উদ্বুদ্ধ করতে সক্ষম হচ্ছেন, প্রত্যেককে অভিনন্দন জ্ঞাপন করছি। আসলে আমাদের জন্ম অতীব দুর্লভ। যেমন আমরা প্রত্যেক দিন যে কর্ম এবং কর্মফলের মধ্যে আত্মস্থ হয়ে আছি, যারা কুশল কর্ম করবে তারা প্রতিনিয়তই নিজেরাই ধর্মীয় চেতনা, চিত্ত পরিশুদ্ধতা থাকবে। আর যারা অন্যদেরকে স্বধর্মজনিত কুশল কর্মে অভিনন্দন জ্ঞাপন করবেন, তারাও সত্যি নিজেরা উদ্বুদ্ধ থাকবেন। এইভাবে মানুষের পঞ্চগুণ, পঞ্চনীতি, পঞ্চকুশল কর্ম আজকে প্রধান ধর্ম আলোচক ভান্তে আলোকপাত করেছেন। আমরা প্রত্যেকেই স্বধর্ম শ্রবণ করেছি। আমি প্রত্যেককে আহ্বান করব, শুধু আমি নিজে আলোকিত হব না, অন্যদেরকে উদ্বুদ্ধ করতে হবে। যারা একবার শুনবে এবং অন্যদেরকে বলার, শোনার, অভিব্যক্তি প্রকাশ করার জন্য বারবার তাদেরকে অনুসরণ করিয়ে তাদেরকে আহ্বান করতে হবে। তারা সংযুক্ত হয়ে স্বধর্ম শ্রবণ সময়টুকুর মধ্যে নিবৃত্ত না থেকে যদি সাধুবাদ প্রদান করে, তাও তাদের কুশল কর্ম চেতনার পরিপূর্ণতা আসবে। তা আসুন আমরা প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হই, এই ত্রৈমাসিক বর্ষাবাস দিবস থেকে আমরা যাতে শীল, সমাধি, প্রজ্ঞায় নিজেদেরকে উদ্বুদ্ধ করতে পারি এবং অন্যদেরকে উদ্বুদ্ধ করার সেই চেতনা আমাদের মধ্যে আনয়ন থাকে। এই শ্রদ্ধা, কৃতজ্ঞতা আহ্বান জানিয়ে যারা জুম লাইভে সংযুক্ত হয়েছেন, মিডিয়া হিসেবে অন্যদেরকেও সেই বুদ্ধের শ্রবণজনিত কুশল কর্ম বাণীর প্রতি আহ্বান করেছেন। প্রত্যেককে আমার জন্মান্তরের দানময়, শিলাময়, ভাবনাময়
পূর্ণ কুশল কর্ম দৃশ্য দৃশ্য আলোকিত থাকুক এবং অন্যদেরকে আলোকিত করা উদ্বুদ্ধ করুক। প্রত্যেকে বুদ্ধের নীতি নৈতিকতার আদর্শে নিজের জীবন পরিপূর্ণতা অধিষ্ঠান করুক। অভিনন্দন জ্ঞাপন করে তথাগত সম্যক সম্বুদ্ধ চরণ বন্দনা সবাইকে আষাঢ় এই পূর্ণিমার মৈত্রী শুভেচ্ছা অভিনন্দন জ্ঞাপন। প্রত্যেককে বুদ্ধ জ্ঞানে জ্ঞানী হোক, প্রত্যেকে ধর্মীয় চেতনা নিজেদেরকে উদ্বুদ্ধ করুক। সাধু সাধু সাধু। এখন অভিমত প্রকাশ করছেন আজকের আলোচনা সম্পর্কে বাবু হৃদয় সিংহ। নমো তাস্সা ভগবতো অরহতো সাম্মা সম্বুদ্ধাস্সা। আমি সেই জগৎ শ্রেষ্ঠ ত্রিলোকের পূজ্য সেই ভগবান তথাগত সম্যক সম্বুদ্ধকে নত শিরে বন্দনা করছি। তো আজকে একটি মহা পবিত্র দিন, অতীব দুর্লভ তিথি, যেটা আপনারা সকলেই জানেন। আমাদের পূজনীয় ভান্তে এতক্ষণ আলোকপাত করেছেন। যেহেতু ওনারা আজকে খুবই ব্যস্ত ভিক্ষু সংঘগণ, এই কারণে হয়তো একটু সংক্ষিপ্ত করেছেন, তারপরও আলোচনা করেছেন, এটার জন্য আমরা কৃতজ্ঞ। আপনারা জানেন আজকের এই পূর্ণিমা তিথিতে পাঁচটি ঘটনা সংঘটিত হয়েছিল, তাই পঞ্চস্মৃতি বলে। এই পূর্ণিমা তিথিতে ভগবান তথাগত সম্মুখ সম্বুদ্ধ জগতের কল্যাণের জন্য দেবগণের আহ্বানে ওনার যখন বুদ্ধিসত্ত্ব পারমী পরিপূর্ণ হয়েছিল, তখন তিনি সেই তুষিত স্বর্গে অবস্থান করছিলেন। তখন দেবগণের প্রার্থনায় উনি পঞ্চমহা বিলোকন করে এই পৃথিবীতে কতদিন জন্মগ্রহণ করবেন সে সম্পর্কে উনি দেবগণকে আশ্বস্ত করেছিলেন। সেই অনুযায়ী এই মহাপবিত্র আষাঢ়ী পূর্ণিমা তিথিতে উনি ওনার মাতৃদেবী মায়া দেবীর গর্ভে প্রতিসন্ধি গ্রহণ করেন। এই পূর্ণিমা তিথিতেই 29 বছর বয়সে উনি রাজ্যধন স্ত্রী পুত্র মায়া ত্যাগ করে জগতের কল্যাণের জন্য উনি মহা অভিনিষ্ক্রমণ করেন। কিন্তু একটা জিনিস দেখেন, ওনার কাছে তখন কোনো দুঃখ ছিল না, কিন্তু তিনি জগতের দুঃখ অনুভব করে তিনি সংসার ত্যাগ করেন বা মহা অভিনিষ্ক্রমণ করেন। তখন ওনার কাছে তো দুঃখ ছিল না, কিন্তু উনি যে বৃদ্ধ দেখেছেন, উনি যে জরাগ্রস্ত দেখেছেন, তিনি চিন্তা করেছেন আমিও ভবিষ্যতে এরকম হব, আমার এই রূপ যৌবন চিরস্থায়ী নয়। এইরকম চিন্তা করে উনি যেহেতু অসংখ্য অসংখ্য 1 লক্ষ কল্পকাল ধরে উনি এ পারমী পূর্ণ করেছিলেন, সেই পারমী গুণে সেই পারমী পূর্ণতায় তিনি এই পূর্ণিমা তিথিতে মহা অভিনিষ্ক্রমণ করেন। এই পূর্ণিমা তিথিতে জগৎ বুদ্ধের ধর্মের আলোকে আলোকিত হয়েছিল। সেই সারনাথে ঋষিব্রত মৃগদাবে তিনি প্রথম ধর্মচক্র প্রবর্তন সূত্র দেশনা করেন। এখানে আমাদের পূজনীয় ভান্তে বলেছেন, তো যে ব্রাহ্মণের কথা বলেছেন উনি ছিলেন সিদ্ধার্থের জন্মের সময় যে ব্রাহ্মণ সর্বকনিষ্ঠ ছিলেন, কৌণ্ডিন্য। সেই সর্বকনিষ্ঠ ব্রাহ্মণ যিনি ঘোষণা করেছিলেন একটি অঙ্গুলি, মানে একটি অঙ্গুলি দেখিয়ে ঘোষণা করেছিলেন যে উনি একমাত্র বুদ্ধই হবেন। অন্যরা বলেছিলেন চক্রবর্তী রাজা হবেন, 7 জনের 7 রকম কথা বলেছিলেন। এইরকম কেউ বলেছিলেন চক্রবর্তী রাজা হবেন, সন্ন্যাসে গেলে মানে বুদ্ধ হবেন, কিন্তু উনি একটি মাত্র অঙ্গুলি কেমন করে বলেছিলেন উনি একমাত্র বুদ্ধই হবেন। তো সেই কুণ্ডিন্য বুদ্ধিসত্ত্বের যে গৃহত্যাগের সাথে সাথে উনিও গৃহত্যাগ করেন।
এবং উনি যখন ঋষি প্রথম দাবে ধর্মচক্র প্রবর্তন করেন, তখন কিন্তু উনি বয়োজ্যেষ্ঠ হয়ে গেছিলেন কুন্ডিন্য। তখন উনি প্রথম শ্রোতাপত্তি মার্গ ফলে প্রতিষ্ঠিত হন এবং ওই সভায় আরো 18 কোটি দেবব্রহ্মা এই মার্গ ফলে প্রতিষ্ঠিত হন। তখন এই সাধুবাদ প্রদান করেন। এই সাধুবাদ চতুর্মহারাজিক দেবলোকে শোনা যায়। চতুর্মহারাজিক দেবলোক থেকে শুনে তাবতিংশ দেবলোকের দেবগণ সাধুবাদ প্রদান করেন। এর থেকে শুনে জাম দেবলোকের দেবগণ সাধুবাদ প্রদান করেন। ওনাদের থেকে শুনে তুষিত স্বর্গের দেবগণ সাধুবাদ প্রদান করেন। তারপর এই সাধুবাদ যখন এখান থেকে প্রতিধ্বনিত হয়, তখন পরিনির্বাপিত দেবলোকের পরনির্বাপিত দেবলোকের দেবগণ সাধুবাদ প্রদান করেন। পঞ্চম স্বর্গ এবং কি ষষ্ঠ স্বর্গ যেটাকে মারভূমি বলা হয়, তারাও এখান থেকে শুনে সাধুবাদ প্রদান করেন। এভাবে সমস্ত ব্রহ্মলোক দেবলোক 16টি ব্রহ্মলোক পর্যন্ত এই সাধুবাদ প্রচারিত হয়, উচ্চারিত হয়। এভাবে ভগবান তথাগত সম্মুখ সম্বুদ্ধের এই ধর্মের প্রতিষ্ঠা হয়তো আজকে খুবই তাৎপর্যপূর্ণ এবং মহামূল্যবান দিন। এবং এই পূর্ণিমা তিথিতে তিনি ওনার মাতৃদেবীকে তাবতিংশ স্বর্গে অভিধর্ম দেশনা করেন, যার ফলশ্রুতিতে আরো অনেক অনেক দেবব্রহ্মা মার্গ ফলে প্রতিষ্ঠিত হন। এই পূর্ণিমা তিথিতে মহান সংঘের প্রতিষ্ঠা হয়। এই পূর্ণিমা তিথিতে যে ঋদ্ধি যমক প্রতিহার্য ঋদ্ধি উনি অদ্বিতীয় ঋদ্ধি জগতে এটা উনি প্রদর্শন করেন। তো এখানে ভান্তে বলেছেন যে মানে বুদ্ধ বলেছেন ঋদ্ধি প্রদর্শন না করতে। এটার একটা ঘটনা আছে। আমাদের সেই সারিপুত্র ভান্তের একজন বন্ধু ছিলেন, ওনার নাম ছিল পিণ্ডল ভরদ্বাজ। তো তীর্থিকরা কি করেছে, এক জায়গার মধ্যে এক বাঁশের মধ্যে কি একটা কিসের একটা হাড়ি বেঁধে দিয়েছিল। তো যে নামাতে পারবে তিনি ঋদ্ধিতে শ্রেষ্ঠ বলে গণ্য হবেন বলে তীর্থিকরা ঘোষণা দিয়েছিলেন। তো আমাদের এই ভান্তে ছিলেন ঋদ্ধিতে একটু শ্রেষ্ঠ। এটা সারিপুত্র ভান্তের না, এটা মনে হয় মোগলগলায়ন ভান্তের। আচ্ছা, এটা আমার ঠিক মনে নাই। তো উনি এখান থেকে উঠে এই বাঁশ থেকে উনি সাঁ করে এটা নামালেন। তখন সব জায়গায় উনার জয় জয়কার জয় জয়কার শুরু হলো। তখন ভগবান বুদ্ধ চিন্তা করলেন যে যদি মানুষ ঋদ্ধি দেখে ভিক্ষুদের প্রতি আকৃষ্ট হয়, তখন তো মানে আরো তো যারা মার্গফল লাভ করেননি তাদেরও ঋদ্ধি আছে। তখন তিনি এটা প্রজ্ঞাপ্ত করলেন যে কেউ ঋদ্ধি প্রদর্শন করবে না তো আমার ভিক্ষু সংঘের মধ্যে। তখন তীর্থিকরা আবার কি করলো, তীর্থিকরা সেই সুযোগে অপপ্রচার শুরু করলো যে বুদ্ধ ঋদ্ধি প্রদর্শন করতে জানেন না, বুদ্ধ শিষ্যরা ঋদ্ধি প্রদর্শন করবেন না। তখন ভগবান বুদ্ধ বললেন, আমি এই পবিত্র আষাঢ়ী পূর্ণিমা তিথিতে যমক আম্রকাননে আমি যমক প্রতিহ্য ঋদ্ধি প্রদর্শন করব। তখন তীর্থিকরা করলো কি, সমস্ত আম গাছ কেটে ফেলে দিল। তখন এই ভগবান বুদ্ধ যখন পিণ্ড শেষে আসছিলেন, এক কৃষক ভগবান বুদ্ধকে একটি আম দান করলেন। তিনি সেখানে এই আম ভোজন করে তিনি ওখানে আটির উপরে আটিটা মাটির মধ্যে ফেলে উনি এখানে ওনার হাত দ্রুত করলেন। হাত দ্রুত করার সাথে সাথে প্রকাণ্ড মহা এক
আম গাছের সৃষ্টি হলো। তো এখানে উনি এই যমক প্রতিহার্য ঋদ্ধি প্রদর্শন করলেন, আরো 16 প্রকার ঋদ্ধি প্রদর্শন করেছিলেন বলে কর্তৃক আছে। তো তির্থিকরা এখানে পরাজিত হলো। ওনার ঊর্ধ্ব অঙ্গ থেকে আগুন, নিম্ন অঙ্গ থেকে জল বা নিম্ন অঙ্গ থেকে আগুন এবং ঊর্ধ্ব অঙ্গ থেকে জল, ঊর্ধ্ব অঙ্গ থেকে আগুন, নিম্ন অঙ্গ থেকে জল, এরকম মানে ঋদ্ধি প্রকাশিত হয়েছিল, যা জগতে অদ্বিতীয়। তো এভাবে এই মহাপূর্ণিমা মানে সংগঠিত হয়েছিল। পূজনীয় ভিক্ষু সংঘ এই পূর্ণিমাতে ওনারা বর্ষবরণ যাপন করবেন। আমরাও এই সুযোগে ধর্ম পুণ্য কর্ম করার সুযোগ পেয়েছি। তো সকলকে শুভেচ্ছা এবং আজকে এই মহাপূর্ণিমার মৈত্রীময় শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। পুণ্যদান করে আমার সংক্ষিপ্ত অভিমত শেষ করলাম। জগতের সকল প্রাণী সুখী হোক, প্রজ্ঞালাভী হোক। সাধু 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 সাধু। সাধু। হৃদয় বাবু অত্যন্ত সুন্দর আলোচনা করেছেন, কথা বলেছেন। হৃদয় বাবুকে অনেক অনেক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। এখন আমরা ধীমান বড়ুয়া দাদার কাছ থেকে আজকের আলোচনার সম্পর্কে এবং আপনার কিছু জানা থাকলে আমাদের একটু শোনাতে পারেন, বলতে পারেন। ধন্যবাদ দাদা। আমি বড়দিকে একটু আবেদন করছি, বড়দি কিছু বলেন আষাঢ়ী পূর্ণিমা। আচ্ছা দিদি বলেন। দিদির মন মানসিকতা ভালো নেই, তো এই জন্য বলতে চাই না। হ্যাঁ, আমি তো সবই শুনলাম, সবই তো জানা জিনিস, আর নতুন করে আর কি বলবো। আমি তো আষাঢ়ী পূর্ণিমার গাথাটা একটু বলতে পারি। বলেন। বলেন বলেন। আষাঢ়ী পূর্ণিমার গাথা। আষাঢ়ী পূর্ণিমা তিথি অতি শুভক্ষণ, চারি শীতি বিজড়িত ভুবন মন। এমন পূর্ণিমা দিনে গভীর নিশীতে মায়া দেবী স্বপ্ন দেখে অতি হরষিতে। শ্বেত হস্তি শ্বেত পদ টুন্ডেতে ধরিয়া 3 মাস রানী মাকে প্রদক্ষিণ করিয়া সেই ক্ষণে বোধিসত্ত্ব মায়ার উদরে দক্ষিণ পার্শ্বেতে যেন প্রবেশে জঠরে। সেই ক্ষণে দূষিত স্বর্গ হতে নেমে এসে ধীরে বুদ্ধাঙ্কুর জন্ম নিল জগৎ মাঝারে। এমন অপর শুভ পূর্ণিমা নিশীথে দুঃখের নিরোধ চিন্তায় উপায় করিতে সংসার সাগর হতে মুক্তি লাভ তরে রাজ্য ধন ত্যাগ করি আকুল অন্তরে। ত্রিপুতের মায়া পাশ করিয়াছে দন মধ্যরাতে করিলেন অভিনিষ্ক্রমণ। সিদ্ধার্থের ত্যাগ দেখি দেব ব্রহ্মগণ মহানন্দে সাধুবাদ দেয় গণগণ। এইরূপ অপর এক পূর্ণিমা তিথিতে ভগবান উপনীত হয়ে সারনাথে মৃগদাবি পঞ্চশিষ্যে দীক্ষা প্রদানিয়া ধর্মচক্র প্রবর্তন প্রথম দেশিয়া। জ্ঞানদীপ প্রজ্বলিত তাদের অন্তরে ইহা দেখি দেব ব্রহ্ম সাধু ধ্বনি করে
এমন পবিত্র পূর্ণ মহাশুভক্ষণে অপূর্ব যমক ঋদ্ধি শ্রাবস্তি গগনে সমাপন করি বুদ্ধ করুণায় অন্তরে তখনই গেলেন চলি তাবতিংশপুরে সেখানে 3 মাস বসে ইন্দ্রাসনে মাতৃসহ দেবগণে পূর্ণ মৈত্রী মনে অভিধর্ম শোনালেন মধুর ভাষণে শ্রেষ্ঠ ধর্ম শুনে সবে হরষিত মনে এই 4 মহাস্মৃতি রয়েছে জড়িত আষাঢ়ী পূর্ণিমা তিথি জানিবে নিশ্চিত এমন পবিত্র দিনে সবে একত্রিত বুদ্ধ পূজা দান শিলে হয়ে একচিত বুদ্ধের আদর্শ নীতি করিয়া পালন অচির লোভিতে যেন পারি মোক্ষ ধন সাধু 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 সাধু। আমি ধীমান দাদা বলুন। আজকে আমাদের মাঝে পরম পূজনীয় জ্যোতিষান্ত মহাস্থবির ভান্তে আমাদেরকে 3 মাস বর্ষবাসের এবং আষাঢ়ী পূর্ণিমার বিভিন্ন বিস্তারিত আষাঢ়ী পূর্ণিমার এবং বর্ষবাসের বিভিন্ন তাৎপর্য গুরুত্ব বৈশিষ্ট্য আলোচনা করলেন। আমরা অনেক কিছু বললাম, জানলাম এবং অবগত হলাম। সাথে সাথে আমাদের সদ্য ITSS এর উপদেষ্টা মৃদুল দা উনিও আমাদের শুভেচ্ছা এবং অভিমতের মাধ্যমে অনেক কিছু জানালেন এবং সদ্য হৃদয় দাও ভান্তের আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে এবং কিছু আমাদেরকে নতুন কথা জানালেন। আমরা হৃদয়দার প্রতিও কৃতজ্ঞ এবং আমাদের বড় দিদি আজকে আষাঢ়ী পূর্ণিমার যে গাথা আমাদেরকে নিবেদন করলেন, আমরা বড়দির প্রতি খুবই কৃতজ্ঞ শ্রদ্ধা জানাই। তো আজকে ভিক্ষু সংঘের প্রতি আমাদের সকলের অতীতে যারা ধর্মদেশনা করেছে তাদের সকলের প্রতি আষাঢ়ী পূর্ণিমার শুভেচ্ছা বন্দনা এবং সকল উপাসক উপাসিকাদের প্রতি মঙ্গলমূর্তি শুভেচ্ছা। তো ভান্তে আজকে খুবই মূল্যবান গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা করেছিলেন। ভান্তে আমাদেরকে বললেন যে ভিক্ষু সংঘ এবং উপাসক উপাসিকারা কিভাবে 3 মাস বর্ষবাস 3 মাস অতিবাহিত করবে সেগুলো বিভিন্ন আলোচনা করলেন এবং ভান্তের আজকে মূল আলোচনা হলো যে আমরা অষ্টশীল নিয়ে 3 মাসের মধ্যে কায় মন বাক্য এগুলোকে খুবই সংযুক্ত রাখতে হবে, তাহলে আমাদের অষ্টশীলের বৈশিষ্ট্য বজায় থাকবে, অন্যথায় অষ্টশীলের দিনগুলো এমনি চলে যাবে। তো ভান্তের খুবই আজকে বিভিন্ন ধর্মের আলোচনা করলেন, আমরা খুবই উপকৃত হলাম। তো সদ্য ভান্তের প্রতি আমরা সকলে ITSS এর পক্ষ থেকে বন্দনা কৃতজ্ঞতা জানাই। পরিশেষে ITSS এর কর্ণধার মিলন দা, কবির দা এবং মৃদুল দা, মমতা দি, গোপা দি, শ্যামল দা সকলের প্রতি মঙ্গলমূর্তি শুভেচ্ছা ও নমস্কার জানাই। সাধু 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 সাধু। উপস্থিত আপনি কিছু সবাইকে বলেন পবিত্রা, আপনিও দিদি, কিছু বলেন। আমি আজকে বলবো না, আমি শুনছি তো কেন? আপনারা সুন্দর বলেছেন। আজকের মতো অনুষ্ঠান এখানে সমাপ্তি ঘোষণা করা হলো। আগামী দিন যথাসময়ে আমাদের সাধু অনুষ্ঠান সাধু প্রচার করা হবে। সবাইকে উপস্থিত থাকার জন্য শ্রদ্ধাপূর্বক আহ্বান করছি। আগামী দিন আমার উপস্থিত এখন 1 মাস এরকমই চলবে। আচ্ছা আচ্ছা, আমার মৌমিতা বড়ুয়া মহাদয়া আলোচনা করবেন। সবাইকে আহ্বান করছি উক্ত অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকার জন্য। সবাইকে আষাঢ়ী পূর্ণিমার মৈত্রী শুভেচ্ছা অভিনন্দন জ্ঞাপন করছি। শুভরাত্রি। শুভরাত্রি। সাধু শুভরাত্রি।